बचपन तो ये शौक है जी, क्योंकि असां जिले कुछ समझ दे थे है ना जी, असां देखण लगे वो दौर ऐसा है कि घोड़ियां दा दौर है। ज़मींदार ज़्यादा घोड़ियां रखना पसंद करींदे हैं। सफ़र भी उन्हां ते हुंदा है, छोटी मोटी शौक शिकार भी उन्हां दे उत्ते हो वेंदा है। लोग नेज़ाबाजी भी करते हैं घोड़ियां दे उत्ते जी। 2010 तो बाद ना जी मैं ज़्यादा टाइम इस देवन लग्या जी। पहले हाई रूटीन दा एक अद्धा घोड़ा हुंदा है जी। सारे दोस्त हैं जी, सरदार सजाद अहमद खान सीहड़ करोड़ लाली जी सन जी। जी, बहुत बड़े सरदार हैं जी, बहुत बड़े शौकीन। 100 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੁਣ ਵੀ ਘੋੜੀ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਜੀ। सही है। ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਨੂਰਪੁਰ ਥੀ ਗਿਆ। जी हाँ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼, ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨशाह ਭਾਈ ਫਖਰ ਅਬਾਸ ਮੇਤਲੇ ਦੇ ਕੋਲ सही। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਾਲੜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਤਿਫ ਜ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ जी जी। ਇਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਥੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ। ਫਕਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਂ ਟੋਰਾ ਆਈ। सही है। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸੀ। सही हो गया। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੋ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਚਾਵਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਾਵਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵੀ ਟੋਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीउल हसन खान है। पॉडकास्ट सीरीज़ दी इस खूबसूरत नशिस्त च एक दफ़ा फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र हैं। चैनल साडा दी आर्ट्स एंड कल्चर, साडा फेसबुक पेज, साडे टिकटॉक अकाउंट्स, इन्हां सारियां तो असीं तुहाडे तो मुखातिब हां। अज दी ये नशिस्त हर हवाले नाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। डे फर्स्ट तो साडी ये कोशिश है कि असीं घोड़े नाल प्यार करन वाले, घुड़सवारी करन वाले और साडे कल्चर नाल घोड़ा जिस तरह जुड़िया होया है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ और वजह शोहरत इहदी मुख्तलिफ हवालियां नाल जरूर है, लेकिन घोड़े नाल प्यार जिहड़े करदे ने, घोड़े नाल जिहड़े इश्क दोस्त करदे ने, उन्हां लई दुल्ले वाली दा तारफ उस्ताद मलिक जीवन हयात झम्मट साहब दी शख्सियत ने। उस्ताद उन्हां दे नाल अगे भी काफ़ी नशिस्तां हो चुकियां ने, काफ़ी गलबात हो चुकी है। अज उन्हां दी जिंदगी दे, उन्हां दे शौक दे ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल ने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौला दे बड़े करम। सब ठीक चल रहा है माशाल्लाह। मामलात, घोड़े, ट्रेनिंग, हर चीज़ जी वो बेहतरीन तरीके नाल चल रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी छोटी जी कोशिश है सभी भाई कि कोशिश करूँ कि ज़्यादा तो ज़्यादा इस शौक दे विच मेहनत की वने, दोस्तों नूं मालूमात फराहम पहुँचाइयां वनन, जेड़े सारे तजर्बात हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिहड़ी गल असीं करदे हैं वो ठीक है जी। जिहड़ा साडा तजर्बा है, सारी अकले नाकिस के मुताबिक कोशिश करीने कि दोस्तों नाल शेयर कीता वने ते उन्हां वास्ते सहूलियात पैदा कीतियां वनन जी। बिल्कुल ठीक है फैज़याब। असी तो गाए बगाए फोन दे राहीं तुहाडे इल्म तो होंदे रहंदे हैं जी, ते दोस्तां लई भी अज दी नशिस्त च बहुत कुछ यकीनी तौर ते सीखण नूं असी सारी लाइफ तो शुरू करदे हैं। हुण माशाल्लाह कितनियां बारां अपनी जिंदगी दियां तुसीं वेख चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन 56 12 वेख चुके हैं जी। अच्छा जी। बचपन तो ये शौक है जी, क्योंकि असां जिले कुछ समझ दे थे है ना जी, असां देखण लगे वो दौर ऐसा है कि घोड़ियां दा दौर है। ज़मींदार ज़्यादा घोड़ियां रखना पसंद करींदे हैं। सफ़र भी उन्हां ते हुंदा है, छोटी मोटी शौक शिकार भी उन्हां दे उत्ते हो वेंदा है। लोग नेज़ाबाजी भी करते हैं घोड़ियां दे उत्ते जी। ये तकरीबन घोड़ियां ते पाबंदी आण के लगी है सरकार 90 दी दहाई दे विच जी। ठीक है। कि घोड़ियां ग्राउंड विच नहीं आवना चाहिदा। इस तो पहले घोड़ियां नचदियां भी हैं, घोड़ियां दौड़दियां भी हैं, बल्कि अक्सरियत घोड़ियां दी हुंदी है जी, नचण विच भी ते दौड़न विच भी।
ਨਵੇਂ ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ 'ਚ, ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵञे ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸੰਭਲਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆਈ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆਈ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਇਤਨਾ ਚੂੰਕਿ ਬੱਚਾ ਨਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਿੰਦਾ ਦੇਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਛੜਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਛੜਦੇ ਸ਼ੌਕ ਮੌਕ ਕਰਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਨ 83 ਤੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਕਿਰਾਮਤ ਫਰਮਾਵੇ, ਕਿਬਲਾ ਸੈयद ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਿੰਨਤ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੇ। 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ 16 ਜੁਲਾਈ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਜੀ। ਸਹੀ। ਇਬਤਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਭੀ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਅਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 83 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਜੀਵਨ ਹਯਾਤ ਜੰਮਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਸੇ, ਥਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਸੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ हैं थल दे जी, सादा जे लोग हैं जी। थोड़ी जी तालीम है जी, एडे हाई क्वालीफाइड ने जी। 27 साल टीचिंग की है जी। अच्छा जी। उस तो बाद जहन च है भी थोड़ा इतना इसनू टाइम देना चाहिए शौक नू, क्यों जो इस शौक ते बड़ी मेहनत की है जी, बड़ा कुछ सीखने की कोशिश की है। बहावल नगर तई गए हैं जी इस इल्म की प्यास बुझाने वास्ते जी। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਇਬਤਦਾ ਜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਵੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਟੋਰੇ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟੋਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ सारे उस्ताद मोहतरम वो इस दुनिया तो बुरका फरमा गए जी। उस्ताद बदरुद्दीन बी कनेरी है जी। जी जी। बहावल नगर जी बस्ती मुनीराबाद उन्होंने रिहायश है जी। जी जी। उन्होंने बच्चे अलहमदुलिल्लाह वो भी बड़े काबिल हैं जी। उन्होंने को वन के डोरी का बाकायदा आगाज़ किया, बाकायदा सबक किया जी। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ वन के मैं उन्होंने अगे शक्कर की है जी। क्यों जी ये सारी जी घोड़ा वाली फील्ड है या मौसीकी जी जी इस दे विच शक्कर असां सरींदे हैं जी। उस्ताद अगे वन के मिठाई रखनी, जियां समझो च जिन्हें पीर दे अगे एक मुरीद दस्त पे हुंदा जी। जी जी जी। वन के बाकायदगा उत्थे बाकायदगी नाल जी उन्हां दा रस्म अदा कीती। सही है। उन्हां दे इयां समझो च दस्त बहे होए जी। उस तो बाद ज़्यादा जिहड़ा निखार है उन्हां दे अगे शक्कर रखण तो बाद आया है। क्यों जो दो काम अगे जानदे आसे घोड़े दे रिलेटेड नेज़ाबाजी और टोरा। सही है। तीसरी कमी है जी डोरी वाली घोड़ा डांस वाली जी। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उत्थे वन के पूरी हुई है जी। माशाल्लाह। बहुत ही अजीम और नेक इंसान हैं जी, अल्लाह उन्होंने गरीब की रहमत आमीन जी आमीन। उस्ताद जी इस सारे ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ 83 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 83 ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੈਸਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੀ ਆਈ,
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੋਸਤ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲਿਦ मोहतरम ਜੀ ਹਾਂਜੀ। सादा जे इंसान हैं, अनपढ़ लोग हैं जी, तालीम कोई नहीं उस वेले जी। थल दे असां रिहायशी आसे जी, कच्चे रस्ते होंदे हैं, सही है। पैदल भी असां स्कूल चूंकि सारे नज़दीक दुले वाला है जी, जेड़ा बेहतरीन स्कूल है, समझो हाई स्कूल है उस वेले जी। बाकी जेड़ियां ज़रूरत दियां चीज़ां होंदियां वो भी, एक मार्केट भी दुले वाला है जी। ज़्यादा सारी आ वन रिलेशन दुले वाला नाल है जी। बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮਟ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਮਾਰਾ ਜੀ, ਉਸਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਬਾਦ ਥੇ ਜੀ। ਤਾਲੀਮ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਜੀ। ਮਲਿਕ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਜੰਮਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਸਤਾਦ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਉਸੇ ਜੀ। ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਆਸੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆ ਵੰਜ ਵੜਦੇ ਆਸੇ ਜੀ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। 2 4 5 ਸੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਥੀਵਣਾ, ਖੇਡਦੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਵਜਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਕਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਪਾਹੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 3:30 ਵਜੇ ਉਸਦਾ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਵਹਿੰਦੇ ਆਸੇ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਕਰਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆਸੇ, ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਦਮੀ ਆ ਵੰਜ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਵੰਜ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ ਆਮਦੋਰਫਤ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੇਲੋ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਫਤੈਨ ਮਲਿਕ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀ, ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਮਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ 5 ਭਾਈ ਹਨ ਜੀ, ਅਸਾਂ 3 ਭਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 7 ਭੈਣਾਂ ਬਿਰਾ ਸੇ ਅਸਾਂ ਜੀ, 3 ਭਾਈ ਤੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਜੀ। 7 ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੰਮਟ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਨ ਜੀ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਫੁੱਫੀਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਵੀ ਹਨ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ahbab ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣ ਗਏ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਜੰਮਟ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਹਨ ਜੀ ਜੀ। ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਫੈਜ਼ ਅਕਰਮ ਜੰਮਟ, मोहम्मद सकलैन जम्मट जी, अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, इकबाल हुसैन जम्मट, आगा हुसैन जम्मट जी, मलिक नूर इलाही जम्मट, ये सारे क्लास फेलो हैं। ठीक है। सारा ग्रुप भी है समझो जम्मट बरादरी दे। बाकी सारे नाल नीबू वाला है जी, नाल दुल्ले वाले जी 1 किलोमीटर हुण तो मिल गया जी शहर दे नाल। इतों दे फौजी मुरीद हुसैन जम्मट जी, अब्दुल अजीज जम्मट, मौलाना साहब अजकल मौलवी हैं बड़े बड़े जी, मोहम्मद अयाद जम्मट जी जी। इस टाइप दे ना जी दोस्त ahbab हैं। दोस्त ahbab ਦਾ ਸਰਕਲ ਆਈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 2 ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਹੋਈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। 89 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ, 5/10/1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਲੇਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਵੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਉਸੇ ਚੋਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ,
ਤੇ 2 ਬੇਟੇ। ਦੋ ਬੇਟੇ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ 2 FA ਕੀਤੀ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 10ਵੀਂ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ 83 ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੁਤਵਸ ਜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆਸੇ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਨਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਦੇ ਆਸੇ ਵਿੰਗ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੱਕੀ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬੜੇ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜੀ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੰਮੜ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਮਲਿਕ ਇਕਬਾਲ ਅਹੀਰ ਪਿਪਲਾਂ ਚੋਂ ਜੀ, ਜੀ 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 ਇਕਬਾਲ ਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀ ਹਨ ਜੀ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਸਰਖਨਾਨ ਖੇਲ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਹਬੀਬੁल्ला ਖਾਨ ਅਨਾਇਤुल्ला ਖਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਫਰੀਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਤਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਗੋਰੇ ਤਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਨ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਕਮਲਾ ਖਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਰਾਂ ਜੀ ਜੈਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਕੀਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਚੂँकि ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਥੀ ਹਾਂ, ਬਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜਰ ਪਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬਲੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਲੈਕਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੈਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਬਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾ ਕੇ 16 ਮਾਤਰੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ੇਕੇ ਹਨ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਜਾ ਗਿੰਦਿਆ ਸੀ ਇਤਨਾ ਬਈ ਲੈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰ ਗਿੰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁਣ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਲੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਲੈ ਦਾ ਕੀ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਲੈ ਔਰ ਸਵਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਤ ਹੈ ਕਦਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਦ ਹੈ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ 1 2
तीन चार एक बाकायदा लय है जी बिल्कुल इंज ना होवे जी कि 1 2 3 4 यानी विच वक्फा जेड़ा है बराबर बराबर वक्फा होवे, सही। कदम थू कदम दा जेड़ा वक्फा है वो बराबर होना चाहिए जी मसलन घोड़ा एक कदम रखदा है ना ते नाल दूजा कदम रखदा है वो वक्फा बराबर होना चाहिए चाहे सेकंड दा होवे पौने सेकंड दा होवे 1.5 सेकंड दा ठीक होवे है। मुख्तलिफ कारां मुख्तलिफ टोरां दे विच लय मुख्तलिफ है जी तो वो बहुत ज़रूरी है जी कि तुहाडी लय बराबर होवे कदम दी जेड़ी आवाज़ है वो बराबर आवे जी हिके रिदम दी आवे जी ठीक है। अच्छा घोड़ा जेले लय आउट करिंदे ने जी घोड़े कदम खुला करिंदे ने या सौड़ा करिंदे एक कदम खुला रखा चाहे एक कदम सौड़ा रखा चाहे एक कदम जल्दी च रखा एक कदम देर ना रखा जी ये हुंदी है लय जी सही है। वक्फा यानी उस दे विच ये बराबर होना चाहिए घोड़े दा कदम बराबर होना चाहिए घोड़ा मसलन रखता पिया 1.5 फुट दे उत्ते कदम रखता पिया तो वो 1.5 फुट ही चलना चाहिए जी इंज नहीं जे कितें 1.25 फुट थी वने तो कितें 2 फुट थी वने ठीक है। घोड़ा जेड़ी रफ्तार चलदा पिया जी यानी रफ्तार दा दूसरा नाम लय है जी सही है। रफ्तार चलदा पिया तो वही रफ्तार चले यानी ये घोड़ा जा रहा है ना जी 1 2 3 4 सही है, मतलब वो डिस्टरबेंस जेडी है डिस्टरबेंस ना होवे जी बिल्कुल बराबर लय रख के बराबर स्पीड ते घोड़ा चले इस लय बिल्कुल सही हो गया। अच्छा उस्ताद जी शौक प्रॉपर शुरू हो गया डोरी दा उस्ताद ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ बीकानेरिया ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਸਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ सारे दोस्त हैं जी सरदार सजाद अहमद खान सीहड़ करोड़ लाली जी जी बहुत बड़े सरदार हैं जी बहुत बड़े शौकीन 100 दे राउंड अबाउट हुण भी घोड़ी घोड़ा उन्हां कोल है जी उन्हां कोल एक मेला लगदा हुंदा है जी तकरीबन अगस्त च 14 बदरू नूं जी सही है पुराना एक सकाफती मेला है जी जियां सारा नूरपुर थी गया जी वो थी गया करोड़ लाली सन टिब्बी नूर शाह कलंदर इत्थे जी उन्हां दीवती नहीं होंगी घोड़े बहुत ज़्यादा हैं जी मेले के मौके के उत्ते सवार सरींदे हैं जी सवार जेडे उत्थे वजने महीना खान उन्हां ते चढ़ियां करनियां ते मेला दौड़ना जी तकरीबन 98 97 98 दे विच जी उन्हां इत्थों सदवाया जी सारे दोस्त हैं सैयद मुलाजिम हुसैन शाह फखरे KPK भी आख सकते हो क्यों जो KPK दे जितनी घोड़े का शौक है ना जी वो उन्हां दे मरहूम मन्नत सही KPK दा कोई आदमी ये नहीं आख सकता भी असा मुलाजिम हुसैन अल मारूफ जेमा शाह दे शागिर्द यानी कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट कोई उन्हां दे शागिर्दां दा कोई शागिर्दां तो अग्गां यानी बड़ा उन्हां दी मेहनत है इस फील्ड दे विच वो आए इत्थे उन्हां के पैगाम दिता कि सरदार साहब होरां सरींदे न ते हाजिर थे उस जी ठीक है महीना एक असां उत्थे लाया जी घोड़ा एक नवां तैयार कीता जी सरदार साहब होरां दे जी मेला दौड़े जी वापस आ गए चूँकि सारी उसले नौकरी है जी छुट्टियां होंदियां ने गर्मी वाली छुट्टियां जी वो मेला एन छुट्टियां दे विच आंदा है जी उस तो बाद उन्हें इतनी मुहब्बत इतनी इज्जत इतना प्यार दिता कि अज डेह तक वो रबता उन्हां नाल उंज यार चलदा पिया जी जेड़ा वो उन्हां दे मेले ठेले हुंदे ने जी उन्हां दे विच असां हुण भी हाजिर थींदे हैं जी सही है ते उत्तों यानी अपने घोड़ा तो हट के पहला जेड़ी वन के सवारी कीती है ना जी पराए घोड़े दे उत्ते जी जी वो सरदार सजाद अहमद खान को शुरू की थी ठीक है उस तो बाद तबात अलहमदुलिल्लाह जी घोड़े चंगे चंगे बड़े नामवर घोड़े मसलन ये 3 लखिया है जी गजराज इसका नाम भी मैं रखा है जी गजराज ये हाजी फयाज अहमद चीना हैं जी तो सारे रिश्तेदार भी हैं जी दोस्त भी हैं उन्होंने कोलू है जी वो आई बाकी एक ध्यान प्रिंस सावे रंग का घोड़ा बड़ा खूबसूरत बड़ा चालबाज शहनशाह का बच्चा एक शहनशाह भाई फखर अब्बास मेतले के कोल सही इस वेले चलदा पिया जी पालड़ दा बादशाह घोड़ा जी उसका बच्चा है जी उस तो बाद ये जेड़ा घोड़ा हुण राजे आतिफ जहूर गिदा है जी 50 लाख रुपए दा जी ये भी अलहमदुलिल्लाह मेरा तैयार थी होया जी ये फखर इकबाल दा बच्चे जी मलिक अब्दुल सत्तार महबल शरीफ दे जी वो 6.5 लाख रुपए दा उसले उन्होंने खरीद किया ठीक है वो तैयार किया साल डेढ़ तो बाद सैयद शाहजैन अली अनवाड़ी शाह सगीरा थी वो गिन गए 12.5 लाख ठीक है उन्होंने 4-5 साल दौड़ाया जी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆਤਿਫ ਜ਼ਹੂਰ ਕਿਦਮੇ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ 12 ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੀ 12 ਅੱਛਾ, ਘੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਛਕੀਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਰ, दूसरा घोड़ा ध्यान प्रिंस जी, जी जी, तीसरा घोड़ा फखरे करोड़। इस वेले सरदार साहब होरें कोल दोहें घोड़े मौजूद हैं। कमर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जेड़े चालबाजी ते ना जी शहनशाह घोड़े हैं, बादशाह घोड़े हैं। शायद जिंदगी दे विच इहो जिहा पहले कोई ना आया होवे और बाद विच कोई ना आवे। अकेडमी सर बड़ी देर नाल कायम हुई है। अकेडमी तो 2020 दे विच हुई है जी। सही 4 साल हुण 4.25 साल थे। ठीक है। इस तो पहले आई जी कि उत्थे वन के घोड़े तैयार करने सरदार साहब होरें कोल जिले टीचिंग दौर च इत्थे मंगा गिंदे से 1-2 घोड़ा ज्यादा ना जी। अकेडमी का ख्याल भी इत्थों आया कि काफ़ी लोग उस वेले ना जी उन्हां दी ख्वाहिश हुंदी है कि सारा घोड़ा तैयार करो जी। जेड़े कहें शौकीन दे बूहे ते बांधिया से ना जी वो एक तो दूजा घोड़ा उत्थे ना से रख सकते जी। सही। और ये वक्त लंबा प्रोसीजर है भाईजान। इस उत्ते जितना ज़्यादा टाइम लाया वने उतना घोड़ा मजबूत देर पा और अच्छा तैयार थी। कम से कम साल तो बहुत ज़रूरी है घोड़े वास्ते। सही है। तो एक दोस्त दे घोड़ा तैयार थींदा आई, बाकी दोस्त तो सारी गल उन्हां नु एक्सक्यूज करना जी पौंदा। ठीक है। ये बाद विच ये ज़हन च ये ख्याल आया कि चलो इत्थे अपनी अकेडमी बना के दे, एक तो अपने बच्चों दे विच रस हो जी, सफ़र दी तकलीफ तो बच वैसू। सही है। नाल घोड़े भी उस लिए इरादा आई भाई 6 तो 8 घोड़े चलो। आज ज्यादा ज्यादा ठीक है। लेकिन वो दोस्तों के इसरार दे उत्ते 27 28 30 घोड़े इकट्ठे थी वेंदे। इस वास्ते ये अकेडमी हुन इस टाइम कितने घोड़े अपने? इसलिए सर तकरीबन 15 घोड़े जेड़े बाहर दे जी। अच्छा उन 15 दे विच 4 अपने जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी घोड़े जेड़े तो बाहर दे हैं 12 एक जी। सही है। 3 घोड़े इत्थे सारे अजीज हैं जी, रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं जी। उन्हां दे हैं वो जेड़े सुबह आए थे अपना टाइम ठीक है ला के वल गए जी। 19-20 घोड़े हैं जी। सही है। घोड़े ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਸਗੀਰ ਅਬਾਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ जी। सही ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? सर कुछ मिसयूज भी हो रहा है जी जी। कुछ लोग हैं भी सही शागिर्दी आ तो काफ़ी लोग गए जी ते अपना एडमिशन ही उन्होंने दा हो गया जी, उन्होंने नाल वीडियोज़ वगैरह भी हो गई। लेकिन सीखण दा टाइम किसी बंदे को नहीं जी। कोई बंदा बाकायदगी नाल बहुत घट इन चंद एक, हालांकि तकरीबन 150 दे राउंड अबाउट इन शागिर्द सही है जेड़े मेरे नां नाल समझो मुंसलिक हैं। ठीक है। लेकिन जेड़े सिखे हैं ना जी कोई मुख्तसर जे यानी 4 5 6 इतने आख सकते हो जेड़ा कोई टाइम लाया जी। जेड़े सिखे हैं जेड़े सारे उस्ताद मोहतरम हैं ना जी 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 डोरी दे जी 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 उन्हें इस दे विच 30 साल उस्तादा नाल लाए जी। 30 साल जी। 30 साल 30 साल उस तो बाद उन्हें अपना घोड़ा ग्राउंड विच इंटर किया और जिले वक्त ग्राउंड विच आए ताला अल्हम्दुलिल्लाह बस सिर्फ वो बदरदीन दा नाम ही है जी। जेड़ा शौकीन हाई हर बंदे की कोशिश होंदी है कि मेरा घोड़ा बदरदीन नपे, बदरदीन तैयार करे जी। तो कुछ हैं जी जेड़े सिखे ही हैं ज़्यादा इवें हैं जेड़े कोई 2 महीने ला के गया, कोई महीना ला के गया, कोई 4 महीने ला के गए जी। ना उन्हें इस्तेमाल कर छोड़ा जी कि अस उस्ताद दे शागिर्द हैं लेकिन कुछ सिख के नहीं। अच्छा उस्ताद जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? बिल्कुल सर हुण तां है जी बड़ी शिकायत आ रही हैं इस किस्म दी जी। जेड़े लोग ना कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जेड़े मैं उन्होंने शक्ल ही ना जानता लेकिन वो लोग ही अच्छा ये भी हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं जी। ठीक है। ना इस्तेमाल कर रहे हैं जी, कहना ना चाहना अच्छा नहीं होता जी। लेकिन हिन शिकायत इस किस्म दी हैं। हुण एक तरतीब ज़हन चाहिए जी। सही है। कि बाकायदा एक फाइल बनाई वने जी जिस दे उत्ते स्टूडेंट नूं सर्टिफिकेट जारी किया वने। हुण आगाज़ करींदे पे हैं जी
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਸੀ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੀ, ਦਾਖਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੀ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਵੈਸੀ ਉਸਦਾ ਖਾਰਜਾ ਹੋ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੈਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, कितना इस बंदे गेन किया, कितना ये बंदा सीखा, कितना ये नेज़ाबाजी जानता है, कितना टोरा जानता है, कितना डांस जानता है, घोड़े के मिजाज तो कितनी वाकफियत रखता है, घोड़े के इलाज मुआलजे तो सब तो ज़रूरी है भाई जी मिजाज शनासी। सही है। अच्छा उस तो बाद घोड़े की सेहत का होवे कि घोड़ा मेरा ये मसला जो करींदा पे जी की वजह जी, कोई दिन तकलीफ है, कोई हथ पैर तकलीफ है, कोई दे पेट के अमराज हैं, और जिस्मानी इसका कोई फाल्ट है जी। सही। तो इतना जानना चाहिए सवार नूं, बन्नण छोड़न का पता होना चाहिए, सही सू दस सके भाई इतना खुला बन, इतना सौड़ा बन, इंज खरखरा करना है, इंज इसका बुरश करना है, इंज मालिश करनी है, लगाम देवन का ये तरीका है, लगाम उतारण का ये तरीका है, जीन रखण का ये तरीका है, घोड़े नूं बनदा पहले किन्नी यार बनना चाहिए, पिछले पासू बनना चाहिए, अगले पासू बनना चाहिए, घोड़े नूं खुलीना पहले अगले पासू खोलना चाहिए या पिछले पासू खोलना चाहिए, पिछाड़ी तुसा लैंदे पे हो तो पहले केड़े पैर चलावनी है जी, कटते पे हो तो केड़े पैर कढ़नी है जी, सामान किस टाइप का इस्तेमाल करना है, सामान पावन की वजह की है, वे सामान घोड़े क्यों पाया वैंदा है डांस दे विच, ये चीज़ां दा ना जी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उस्ताद जी एक सर्टिफिकेट तुहाडा आ गया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ वाकई इतना टाइम सीख के गया है, इतना वो हो के गया है, इस तरह। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल उस तो बाकायदा नंबर दिता वैसी अकेडमी का जी, कोई अगर वेरीफिकेशन करना चाहे तो बेशक वो करा सकते हैं। लोगों की कुछ जड़ा है ना जी बादशाही है शौकीना की भी, एक आदमी वहदा जी मसलन तुहारे कोल वहदा तुहान आदे जी मैं उतो अकेडमी तो सीख के आया, उस्ताद का मैं शागिर्द हाँ, तुहारा हक बनता है, अज मीडिया का दौर है जी, हक बनता है कि तुसा वेरीफाई कर गए। बिल्कुल सही। भाई बंदा कितना टाइम इत्थे ला के गया, तुहाडा नंबर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है किसी तो, तकरीबन हर बंदे की 10 तरह से चाहिए भाई कितना टाइम ला के गया है, कितनी काबिलियत है इस बंदे की, क्या तुसा इस ओन कर दे हो नहीं कर दे। शौकीन भी ये तकलीफ नहीं करींदे जी, शौकीना दे विच अक्सर हुंदा है भी जेड़ा लोग पहले वहंदे ना जी, लोग आते हैं चलो सन तुसा कोई शय ना देवे है असां तुहानूं मुफ्त च घोड़ा तैयार कर दिंदे। शौकीन नूं सोचना चाहिए भी जेड़ा बंदा अपना घर घाट छोड़ के आखिर इसके पीछे घर भी हो सी फरीज करींदा पे तो क्यों करींदा पे, इसकी वजह क्या है, इसनूं इलाके च घोड़े कोई नहीं मिलते या इसकी क्या वजह है, इतना एहसान क्यों पे करींदा, पहली जो मुलाकात है। तो ये चीज़ां बहुत जरूरी हैं जी, शौकीना नूं देखनी चाहिए, शौकीन भी ये चीज़ नहीं देते जी। दो चीज़ां ना भाई सबीउल हसन, इलाज जॾहिं कराओ अच्छे डॉक्टर तो कराओ। सही है। असां के करींदे हैं, असां फक्की पूड़ी तो शुरू करींदे हैं, रुपए चवानी वाली गोली तो जी हौले हौले मरीज़ भी साडा कमज़ोर थींदा गया ते जे भी खाली थींदी गई, एंड ते जिले असां वेंदे आहिनि असां वत उसे चंगे डॉक्टर कोल जाना पौंदा ते ओदा बेड़ा उसले जे भी खाली हुंदी है मरीज़ की मारी वधे जी हां, उसका फायदा कोई नहीं थींदा। शक्कर भी उस उस्ताद दे अगे करनी चाहिए जेड़न कम अज कम अबूर होवे। सही है, लायक उस्ताद जी बिल्कुल जी। जेड़ा घोड़े दे त्राए रिलेटेड काम हैं जी, टोरा है, नेज़ाबाजी है, डांस है जी, और हुण अलहमदुलिल्लाह ये त्रे ही चीज़ां दा शौक, शौकीन टोरे दा शौक भी करते पे, नेज़ाबाजी दा आल है भी सी ओवरऑल जी, डांस दा शौक भी है जी। पहले ये डांस साडे थल उत्ते कोई नहीं जी, सिर्फ नेज़ाबाजी आई या टोरा आई। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੋ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਚਾਵਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਾਵਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵੀ ਟੋਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੂੰ। ਚਾਲ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ ਜੀ। ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੂੰ। ਔਰ ਅਰਬ ਬੜੇ ਸਰਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ ਜੀ, ਸਖਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਤਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਗੁਲਾਮਤ ਕਰਾਂਦੇ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵਾਲदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਏ ਕੰਮ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਮਤ ਕਰਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੂੰ। ਘੋੜੇ ਚੂੰਕਿ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਚ ਵਜਣਾ, ਨਸ ਵਜਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਗੋਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਾਏ ਕੋਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਰੀ ਥੀ ਤਰੇ ਫਾਲਾ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਉਸਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਰਾਏ ਕੋਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਮੁਖਤਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਜੀ। ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਪੈਰ ਚਾਕ ਲੱਤ ਚਾਕ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ। ਸਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੋੜ ਕੱਢਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨਾ ਵੀ ਜੂਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਕੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਘੋੜੇ ਜ਼ਾਏ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। दूसरा यह है कि हाथी सख्त जानवर है, उसकी जी खल है चमड़ा है बड़ा सख्त होंदा है जी। आम हथियार नेज़ा थी गया, तलवार थी गई, तीर थी गई, उसका कोई खास उस उत्ते असर नहीं पौंदा जी। उसकी जी कमज़ोर तरीन जगह है ना, जेड़ा उसका पाँव है ना, पाँव के वो दो नाखन है, नाखन के जेड़ी ये दरम्यान वाली जगह है बड़ी नाजुक होंदी। उस दे विच अगर सूई चबो देवा ना तो तकलीफ थी, पैर च आ गिरदा। मुसलमाना ये तोड़ गोला कि उसदे आन के सुंभ दे दरम्यान उत्थे आन के जरब लावनी नेज़े नाल ते हाथी बेकार थी वेंदा जी, जिद्द के नस पाउंदा जी। सही। इस दे निशानाबाजी वास्ते उन्हें नज़रबाजी दा आगाज़ कीता जी। सही। किला ला के कोई चीज़ रख के उसनूं घोड़ा आदि प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है। उस तो बाद जिल्ला साडा दौर है ना भाईजान, साडे दौर दे विच उसले आखिरी मराहले चाहिए 6 नंबर वाली नज़रबाजी जी। उस तो बाद एंड हो गया 4 नंबर की आ गई। उसले इंज होंदी आई 2 नंबर किथे 12 नंबर काउंट थींदे हैं, किथे 6 थींदे हैं जी। ठीक है। साडे इस इलाके दे विच जेड़े हैं सुनदे आसे बुजुर्ग 6 नंबर काउंट करींदे हैं। 2 नंबर घोड़े दी दौड़ दे, उसकी खूबसूरती दे, 2 नंबर सवार दे स्टाइल दे, दौड़ावण दे, 2 नंबर हुंदे हैं किले दे जी। सही। जेड़ा बंदा 4 चू 6 चू 4 नंबर हासिल कर गया है ना, किला नहीं भी उस तो आ सका ते घोड़ा चंगा दौड़ गया है, आप चंगा दौड़ा गया है, तो वो 4 नंबर उसने दिते वेंदे, दोबारा दौड़न दा मौका दिता वेंदा है। सही। हुण इस पिछले जश्न 12 दे भाई सजाद अहमद खान ने एक मेला इस टाइप दा कराया। अच्छा कि 6 नंबरां दी नेज़ाबाजी। ठीक है। उस तो बाद 2 राउंड नेज़ाबाजी दे हुंदे हैं सिंगल फट्टे दे जी। उस दे 2 राउंड दौड़दे हैं सवार जी। उस तो अगे वन के आड़ी इस्तेमाल थींदा है। हुण 2000 तकरीबन 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। उसकी वजह यह है कि तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, 4 घोड़े इकट्ठे दौड़ने, उन्हां चू सिंगल कट गिरना, उन्हां चू सैक्शन ही कट गिरने नंबर उस 4 जिले सैक्शन दी आई है ना, 4 घोड़ों के दौड़न वाली नੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, उस दे विच वो घोड़े का म्यार सवार का म्यार वो चीज़ खत्म हो गई है। 4 घोड़े दौड़ते पैन 8 ਤੋਂ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਘੋੜਾ ਲਾ ਵੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸਤਲਾਹ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ 4 ਨੰਬਰਾ ਘੋੜਾ। 4 ਨੰਬਰਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਕਰਾਵੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਰਫਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰੇ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਲਾ
ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਲਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਲਾਰੀ ਟਾਈਪ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਲਾਰੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਵञे ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਮਾਨਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਪਿਆ ਥींदा ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੇ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਲਾਰੀ ਦਾ ਰੇਤਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰੀ 4 ਨੰਬਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੇਮ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਘੋੜੇ ਅੱਛੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਸਵਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਥी ਕਿ ਦੌੜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਯਕ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ, ਉੱਲੇ ਪਟਕੇ ਤੱਕ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੈਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾਂ ਦਾ ਸਪੀਡ कोशिश करें बराबर करें सवार, सही है कि किला ते बराबर पहुँचे, उससे ज़रा ज़्यादा खूबसूरती है। स्टार्ट कट्ठा गिनन तकरीबन डकीचन कट्ठे जी, ठीक है। स्पीड तकरीबन बराबर हो, कोई थोड़ा बहुत फर्क होवे तो इस तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। उस तो बाद कोशिश करें जेडे सैक्शन दे सवार हैं हिके स्टाइल ते दौड़न जी। अगर सीधे बह के दौड़ना चाहते हैं बेशक जीन च बह के सीधे दौड़न, अगर कोई अपना स्टाइल बनाते गोला छोटा कट दें ਤਾਂ ਬਸ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਜਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਥੇ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਡੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਡੱਕ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਠੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5-10 ਗਜ਼ 15 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਂਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਨਰਮ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਲਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 13 ਇੰਚ ਜੀ। 13 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਗਿਨੋ, 8 ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਗਿਨੋ, 4 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੋ 4, 9 ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਗਿਨੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3.25 ਇੰਚ ਜੀ। ਸਹੀ। ਫੱਟੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ 1.25 ਇੰਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਕਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 8 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਬੇਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਇਤਨੀ ਸਾਂਗ ਟਪਾਈ ਵੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸਾਂਗ ਟਪਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। घोड़े ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਸਾਂਗ ਇਸੇ ਜ਼ਰਬ ਤੋਂ ਚੋਟ ਤੋਂ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਤਨੀ ਹਰੀੜ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀੜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਚੁੰਝ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਰੀੜ ਅੱਗਾ ਨਾ ਟੱਪੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਲਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਵञे ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਕਿਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ॿिया बड़ा ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਕਰੀਂਦੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਵਾਰ ਕਰੀਂਦੇ ਆ। ਕਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਬਿਰਾ ਹਨ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ 1000 ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 1000 ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਤਨੇ ਕਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸਨ ਜੀ। तो पैसे एडवांस गिन सन जी, एडवांस गिन के ते आन के ते वो किले ले सन सारे को। ठीक है। असन जरा किला वापस करते हैं ना जी, दौड़ के बहने हैं, वल के आने किला वाले दे कोल आन के ते किला असा वापस करते हैं, वापस नहीं करना चाहिए। वो जरा असा वापस करते हैं उस दे विच सांग लगी हुई होंदी है, जख्मी होंदा है किला। जेड़े बेलदार होंदे ने किले मास्टर, वो किला गिन के घर बन के उस दे विच थोड़े इतना उस टाइट कर दिता, तार टाइट च कीती, विच उस दे बूरा भरा उत्ते चूना ला के प्लेन करके रीकंडीशन ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, रीकंडीशन करके साडे अगे लाया। उसका नुकसान ये होंदा कि उस जरब वाली जगह ते अगर दोबारा सांग लगदी है ना, वो किला नाल नहीं आंदा। अच्छा, 2 नंबर थींदे, 2 नंबरां दा घाटा किला ढह गया जी, बंदा आउट थी गया। तो ये सवारां दे अगे अपील है कि किले वापस ना करें। जेड़ा किला उन्हां चाह कीता है वो अपने सही सन देवन चा, अपने घर प्रैक्टिस दे कम्मे आ सकदा है, कम से कम उन्हां ना देवन। क्यों जो हिक ते जेले किला एक खज्जी च रीदी है ना जी, खज्जी दी 2 किस्मां जी। अच्छा जी। खज्जी सख्त होंदी है, तकरीबन उसदा रत्ता रंग होंदा है जी, अपना ब्राउन जी। अच्छा, हिक होंदी है जेड़ा वो सफेद होंदा है, जेड़ी सफेद कलर दी खज्जी वो नरम होंदी है। ठीक है। जेड़ी सुर्ख रंग दरा रहिंदी वो सख्त खज्जी होंदी है। उसदा ये होंदा है कि जेले उसदे विच नेज़ा लगदा ते किला 2 हिस्से थी वेंदा है, फट वेंदा है, नंबर 2 थींदे ने जी, या खड्डे चूज नहीं निकलदा। सही। तो उस वास्ते वो अच्छी खज्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। हुण जेड़े साडे मेले हैं, जितनी तादाद है घोड़ां दी या मेलन दी, खज्जी तो हुण बरसरी नहीं आंदी जी। चाहिदा है कि इसदा कोई मुतबादिल इस्तेमाल कीता वञे। कोई किला इस टाइप दा, कोई प्लास्टिक टाइप, कोई फाइबर, कोई इस किस्म दा, जेड़ा वो खज्जी दा नुकसान ही न थीवे ते सारा शौक ही पूरा थींदा रहे, खेल भी। ये सर ये है सांग दा ये बना होया जी, हद है जी। हाँ जी, विड्डा समझो। क्यों देखो ना, ये इन झरी बनी हुई है, इसका मकसद है कि किला जेड़ा आवे वापस निकले नहीं, फस बने जी। लाक टाइप इस दे लाक होंदे ने 1 2 3। हाँ जी, लाक ठीक। इस तो अगे किला नहीं बनना चाहिए जी। ठीक है। जेड़े इतने ताई सांग सवार दिन में इतनी सांग टपाई है, बेसिकली उन्होंने ग्रामर की गलती है जी। उन्होंने पता कोई नहीं कि मैं घोड़े दे उत्ते बह के कितना नाप रखना है सांग दा, कितनी लंबाई होवे कि मेरा परफेक्ट किला लगे। हाँ, उतों ही ना टप्पे, पहले ही ना डाए, पूरी किले दे विच लगे। तो ये उन्हां दी ग्रामर दी ना इल्मी दी वजह तो इतनी सांग टपती है। सांग दा कानून इतना कि इतनी सांग वनी, इस तो अगे सांग नहीं। सही। ये बेहतरीन यानी इसदा जेड़ा ठीक है सही तरीका जी। अच्छा, ग्राउंड दी सख्ती नरमी घोड़ियां दे बजण वास्ते ते चलो है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ सांग लगण विच ਇਹਦਾ भी अमल दखल ਹੁੰਦਾ है। बहुत बड़ा रोल है जी। किनान दफा डिठा है तुसा आप नोट फरमाया हो सी कि सांग किले दे विच लगी है, सांग त्रुट गई है, नेज़ा त्रुट गया है, किला खड़े च बाहर ही नहीं आया। वो सिर्फ धरती दी सख्ती दी वजह तो सही है कि उसका जेड़ा तले खड्डा है, खड्डा थोड़े इतना खुला होना चाहिए कि ईजीली भावें धरती सख्ती है तो किला उस चो उखाड़ा बन सके। सही। सख्त धरती दे विच टाइट किले जेड़े लगदे न, वो सांग लगदी है, या किला 2 हिस्से थी गया, फट गया जी, खड्डे चू ना निकला, या नेज़ा टुट गया ते खड्डे चू किला बाहर ही ना आया, अद्धा नेज़ा सवार दे हत्थे लगा गया, अद्धा पिछू टुटा पिया। ठीक है। तो इस दे विच ही ये जेड़ा जीरो कास्ट थींदा है पॉइंट, जेड़ा किला खड्डे चू नहीं निकलदा ना, जीरो कास्ट थींदा। हालांकि उस दे सवार दा जुर्म नहीं, जुर्म उस किले लावण वाले दा, किले मास्टर दे जी, कि उस इतना सख्त किला लाया कि नेज़ा टुट गया, किला बाहर नहीं निकला। तो चाहिए है जजेस साहिबान या जिहड़े साहिब इख्तियार लोग हैं, इस दे 2 नंबर देने चाहिए। अच्छा, इस चीज़ दे 2 नंबर होने उसदा किले दे सेंटर ही सांग लगी खड़ी है जी, नेज़ा उसदा टुट गया है, नेज़ा अद्धा उसदे हत्थ च गया, अद्धा किले दे च खलोता है, तो उसदा हक है उसने 2 नंबर। राइडर दा ते विच कोई कसूर नहीं, उस धरती दी वजह तो या उस बेलदार दी वजह तो उसदा नेज़े दी नुकसान होया। 5-7 हज़ार दा अज सर नेज़ा आंदा है, 5-7 हज़ार दा नेज़े ही तोड़ गया, एडा सफ़र करके भी आए, एडी तकालीफ ही बर्दाश्त करके आए, तो उसनू चांस ही ना मिले, तो ये ज़्यादती है जी।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਲਾਈਨ ਚੂਨੇ ਵਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬਿਦਕੇ ਨਾ, ਡਰੇ ਨਾ ਘੋੜਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ 60 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੇ ਨੇ 34-3500 32 3300 ਫੁੱਟ ਬਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਬੰਦਾ 60 ਕਰਮ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ 60 ਕਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। 20 ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਕਰਮ ਹਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਵਜੇ ਸਹੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 20 ਕਰਮ ਉਹ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 20 ਕਰਮ, ਉਹ 20 ਕਰਮ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ 60 ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ 40 50 60 ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਵਤ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਜਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਡੱਕੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋੜੋ। ਮਸਲਨ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਜਿੱਲੇ ਰੱਖੋ ਘੋੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 50 ਤੇ ਆਵੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੋ ਤਾਂ ਘੋੜਾ 50 ਤੋਂ 40 35 ਤੇ ਆਵੇ। ਤੀਜੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਰੋਕੋ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੋ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਯਕਦਮ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਯਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਯਕਦਮ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣ ਫਟ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਉਤੋਂ ਸਰੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕਾਂਬਾ ਚੂਕਣੇ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਪੱਠਾ ਭਰ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਯਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਧੱਕੀਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਫੁੱਲ ਵੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਗੀਰ ਅਬਾਸ ਔਰ ਰਾਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜੰਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਚੂਨੇ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਖੂ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਉਸ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿੱਠੇ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਸ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਟੱਪਿਆ। ਤਾਂ ਘਰ ਜਦਾਂ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦਾ ਆਦੀ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਾ ਆਦੀ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਕਰੋ, ताकि ग्राउंड च वञे तो घोड़ा थोड़ा झिझक महसूस न करे। ठीक है। अच्छा वत नवे हालू तुसां घोड़ा पहली दफ़ा ग्राउंड च वड़ींदे पियो ते उसनू भजावना नहीं चाहिदा। चाहिदा है 2-4 मेले उसनू टोर फेरानो, आवाम दा आदी थी वे, रश दा आदी थी वे, स्पीकर दा आदी थी वे, झंडी दा आदी थी वे, चूने दा आदी थी वे। कोशिश करो जिले तुहानू कोई वक्फा मिले, टाइम मिले, घोड़े नू फेरो, चूने तो गुजारो। बाज़ औकात जिहड़ियां सख्त थावां सख्त धरतियां उन्हां ते बोर्ड बनाए वेंदे ने, पहले ते बूरा इस्तेमाल करींदे हन जी, हुण अजकल वो रेत उत्ते सटींदे पैन जी। अक्सर घोड़े पिछू दौड़ के आंदे न, उस बोर्ड दे उत्ते नहीं चढ़दे जी, तले लासन या उत्ते चढ़सन, तले लासन उत्ते चढ़सन, तो वो आदि नहीं हुंदे, उन्हां दे उत्ते फेरना चाहिदा है। घर कोशिश करो बोर्ड बना के उसनू फेरो, या ग्राउंड दे विच अगर अक्सर टाइम नहीं मिलता, घोड़े दौड़दे पे हुंदे, टाइम मिल वञे को वक्फा होवे तो कोशिश करो दौड़न तो पहले उसनू 1-2 दफ़ा बोर्ड ते फेर गिनो कि घोड़े नू पता लग वञे कि केड़ी चीज़ है। ठीक है, मतलब घोड़े नू तुसी प्रॉपरली ट्रेन करो। चूने वालियां लाइनां जेहड़ियां ने ओ सारी गल ग्राउंड दा हिस्सा ने, बिल्कुल, और ओराणियां। अच्छा बाकी सर एक कता कलामी माफ जी जी, जेड़ा असा लीका लेंदे आसे ना जी, पुराना जेड़ा एक असूल है जी जी, किले तो अगे क्वालिफिकेशन वास्ते जी कि नंबर 4 हैं या 2 हैं, वो भाई 11 फुट ते जी। अच्छा 2 करम 11 फुट
अगर 11 फुट ते लाइन लगदी है किला पार वंज लगे तो 4 नंबर इन और ढह गया तो 2 नंबर ठीक है ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਵਾਰ ਜਦਾਂ ਵੀ ਕਿਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਵਾਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਲਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਲਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਲੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੂਨੇ ਬੂਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਫੁੱਟ ਬੜਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜੀ 11 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਈ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਹੱਥ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੱਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 17 ਹਿੱਸੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ 60 ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਢੱਕੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੌੜਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀ ਆਂਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਕਰੋ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਸਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਲੀਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਛੋਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੀ ਜੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ 5 ਕਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਵੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਕਰੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਡਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੋ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਮਸਲਨ ਘੋੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਉੱਠੀ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਗਿੱਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਵੰਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਲਤਾੜੀ ਵੰਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਢਾਵੇ ਆਪ ਵੀ ਢਾਵੇ ਸਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ੀਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੰਗ ਕਿਤਨੀ ਕਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੰਗ सर पहली गुजारिश थे कि घोड़े के जॾहिं करीब वञो न भावें तुसां खरखरा बुरशी करने उस लगाम ॾियणा ज़रूरी है जी ठीक है पहले घोड़े ਨੂੰ लगाम ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲ ਰੱਖੋ ਤਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਡੋੜਾ ਕਰੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀੜ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ ਅੱਧਾ ਉਰਾਂ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਤਲ ਹੋਵੇ ਉੱਡੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਉੱਡੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਊ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਅਜਾਲ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਖੰਭੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਲਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਲੇ ਉਹ ਚਲਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਗੜ ਖਾਸੀ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਸਿਰਫ ਛਿੱਕੋ ਕਿ ਜ਼ੀਨ ਢਾਹੇ ਨਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਛਾੜੀ ਕੱਢੋ ਪਿਛਾੜੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਿਛਾੜੀ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਕੱਢੋ ਬੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਓ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥਾਨ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਗ ਛਿੱਕੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ थोड़ा इतना छिक के बाद उसमें 10 कदम टोर के तीसरी दफ़ा उसका तंग छिको पूरा तंग छिको तो जीन हला के देखो कि जीन तुम्हारी हल्दी तो नहीं फिरदी तो नहीं इतना तंग छिकना चाहिए कि जीन फिरे ना नाल इस तंग इत्थे ये जिहड़ी सीने वाली हड्डी हुंदी है ये इत्थे कसना चाहिए इस तो पिछा ना होवे ठीक है घोड़े अक्सर थान ते खलोती जा जड़ा सही यकदम तंग छिकिंदे ना घोड़े घाबर करिंदे तू भेड़े पौंदे घोड़े उठाई खलो के साह है थान ते खलोती जाते नहीं कल्टी खादी थान ते खलोती जा थोड़ा इतना छिकना चाहिए जेड़ा घोड़ा तंग ती चमक करिंदा है जी तंग छिकिंदे ते घोड़ा जेल ले टुरिंदे यकदम डाक मार के धक मार के डाक मार के वहां लांदे
उसका तरीका है कि उसका हौले हौले चक्कर च फेरो, अंदर वाले पास खलो रहो, बाहरों फिरदा रहे घोड़ा द्वारा, चक्कर ही टुरदा रहे, थोड़ा थोड़ा टुरदे घोड़े का तंग छिकींदे रहा। वो टुरदी जा छिके सो तो इंशाल्लाह घोड़ा जंप ही न मरे सी, झाके ही न करे सी, नुकसान ही न करे। ਪੱਟੀ ਵੱਜ ਜਾਇਆ ਸਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सर जेले सवार उतरा है ना जी, फौरी तौर उसका तंग ढीला करना चाहिए जी। तंग की जी वो कस है वो खत्म थोड़ी लूज करो, लूज करनी चाहिए थी। उस तो बाद घोड़े ज्यादा देर दौड़े हुए घोड़े निके जाते खिलारना नहीं चाहिए, उसमें टोरी फेरी रखो सही, इसमें अपनी निगरानी दे घोड़ा सुखवाओ, उसना को कोई टोरी फेरी रखो, क्योंकि खून उसले जड़ा दौरानिया हुंदा है बहुत तेज हुंदा है, बीपी घोड़े का हाई खलोता हुंदा, खून बड़ा प्रेशर नाल आंदा वैंदा पिया हुंदा, उसनू टोर के अगर ठंडा न करे सो तो यकदम घोड़ा खलो के ठंडा थी सी, जेड़ा उसका खून आंदा है सुंबा ताई आंदा है ते बत बला दिमाग ताई वैंदा जी, वो खून उसका उत्थे जाम थी वैसी, घोड़े दी नाड़ फुल वैसी है, जेड़े उत्ते बैजे बना वैंदे या केरा कर वैंदे तो ये उत्थे खून रुकसी घोड़े दा, घोड़े दा नुकसान पैर जाए चीज, घोड़े नू टोरना चाहिए, टोर के सुका के ते घोड़े रेस्ट दे बनना चाहिए। सही आखिर ते कोई बंदा जी जी कत्ता कलाई माफ जेले घोड़े ग्राउंड चो हटा के घर आनो जी जी घोड़े दी राती खूब खिदमत करो, सही है, उसका खरखरा कराओ, बुरश कराओ, उसकी मालिश कराओ, उसनू कोई शय थकावट वास्ते मसलन गुड़ थी गया, कोई पैना डाल दिया गोलियां थी गई, कोई इंजेक्शन थी गया, उस राती लाओ के ताकि सुबह फ्रेश थी के निकले, राती दी जिहड़ी दिन दी थकावट है राती उसकी दूर थी वने। घोड़े हमेशा घबर करींदे ने जिले दौड़ के वलदे ना जी, रात आई ठंड पई घोड़े जाम थे, सवेरे जिले वो निकलते जिन्हें थको होया बंदा सवेरे उठी ते तकलीफ हुंदी है, जी 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 उन्हन तकलीफ हुंदी है, उथू घोड़े घाबर करींदे, सही है कि ये तो तकलीफ वाला काम है। ठीक है, बाकी एक होर दोस्तां वास्ते गुजारिश कि जेड़ी दिहाड़ तुसा मेले ते वजना चाहते हो या तुसा प्रैक्टिस रवनी है, राती 12 बजे 2 बजे 1 बजे घोड़े खुली खाली कर, ठीक है, सवेरे भुखा घोड़ा ग्राउंड च गिन के वनो, नाल घोड़े ने एक आदत बनाओ घोड़े दी कि दिन 4 तो 5 घंटे भुखा रहन दा आदी होवे, सही, उसका फायदा ये है कि जिन्हें रज के आदमी खाना खा के दौड़दा है तकलीफ थींदी है, घोड़े नूं इन्नी यार तकलीफ थी प्रैक्टिस दे विच मेले दे विच घोड़ा अगर भुखा हो सी तो तकलीफ महसूस न करे, सही है, उतना अच्छी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सी, मेडिकली ये चीज बिल्कुल प्रूव्ड है। बाकी एक होर गुजारिश कि एक ट्रेंड सारे को चल गया है, फीडा इस्तेमाल करके, दाना इस्तेमाल करके भी, स्टीरॉयड इस्तेमाल करके घोड़े मोटा होना चाहिए, घोड़ा एथलीट है, घोड़े मोटा नहीं होना चाहिए, घोड़े की बॉडी बिल्कुल स्लिम होनी चाहिए, जिन्हें हरम की बॉडी होंगी इंजार होनी चाहिए, घोड़ी का सीना भरा हुआ हो, घोड़े के शोल्डर के उत्ते गोश्त हो, घोड़े के पुट्ठे ते गोश्त हो, घोड़े की राण च गोश्त हो, मोटियां मझी चंगियां लगदियां, घोड़ा दौड़ना है, घोड़े अगर वो मोटा हो सी तो उसने तकलीफ थी, साढ़े अज शौकीना दे तकरीबन 35 तो 40% घोड़े आपगीर दे मरीज हैं, सीने दे मरीज हैं, मालकन पत्ते कोली, उसकी वजह यह है कि जड़ा असा ओवरवेट करींदे हैं घोड़े वत कम दींदे हैं, उस तो घोड़ा ये फाल्ट बनांदे, घोड़े स्लिम रखो, स्मार्ट रखो, प्रैक्टिस रखो, घोड़े का पेट ना ज्यादा वधन दो, घोड़े का वजन ओवरवेट न थी वंडियो तो घोड़ा थोड़ा देर तक काम दे सी। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारियां गल्लां बहुत सारियां चीज़ां ऐसियां ने, ये सिर्फ अजे 3 तो 4 सवालों के जवाब हैं जिन्हां दा अहाता हार्डली इस साडी घंटे की गुफ्तगू दे विच हो सकिया, और तशनगी बिल्कुल बाकी है, बहुत सारे सवाल ने, निज़ाबाजी के हवाले नाल ते गल हुई ना, फिर ब्रीडिंग एक बड़ा लंबा चौड़ा सबजैक्ट है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਟੋਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਸਬੀਉਲ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਜੰਮਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਸਗੀਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ, ਟੀਮ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।